आज दुर्बलता होता है प्रभु जेसु बापा तुम्हें आम मान को संपूर्ण स्वर्ग और से पवित्र आत्मा द्वारा मन को परिचालित कर जीशु राजा एठारे मंडली रे प्रभु तुम्हें ही आम को कथा कह आम मान ज्ञान आम मान कथा आम मान भाषा कि नुह प्रभु तुम्हें ही प्रभु आम को गाइड कर जीशु नाम हालेलुया मोर प्रिय मान को प्रार्थना करुच्ची माँ मान को प्रार्थना करुच्ची मोर प्रिय माँ मान को तुम्हें आशीर्वाद करो भौणी मान को आशीर्वाद करो युवती मान को आशीर्वाद करो बापा से मान को जीवन तुम्हें प्रार्थना जीवन दियो वाक्य को प्रभु उत्तम भाव में सुस्थिर भाव में बसी श्रवण करने तुम आत्मा दियो बोले मैं प्रार्थना कर जीशु राजा मोर अप्रिय भाई मान को बापा मान को जो मैंने वृद्ध अवस्था से समस्त छोट पिला मान को युवा मान को प्रार्थना करुच्ची बापा तुम्हें समस्त को प्रभु मंडलीर एक से माने मंडलीर एक मस्तक प्रभु मंडल अंग प्रत्यंग घटती प्रभु तुम्हें मस्तक घटती प्रभु से प्रभु ताहा विश्वास सहित ग्रहण करी हाँ प्रभु उपयुक्त विषय ये मोर मंडली रे मु सहभागिता करी प्रेम रे आदर रे मोर भाई मान सहित मोर भौणी मान सहित प्रभु मिलन रे तुम प्रशंसा करी मानते प्रभु समस्त अंतर तुम्हें कथा को जीशु राजा हाँ प्रभु आम मैंने क्या न देखू एठारे किए मध्यस्थी नुहंती बा किए एठारे मुख्य नुहंती प्रभु तुम्हें ही मस्तक आमे माने अंग प्रत्यंग अटू जीशु राजा जीवित प्रभु आज समस्त यही प्रशंसावली आम तुम समर्पण करछु अनेक परिवार आज आसीपारि नाहांती से भाई भौणी माने जो थे तुमको स्मरण करने संगे संगे तुम वाक्य प्रभु निजक प्रस्तुत करने निम्ते कथा कह जिते जन भी बसीछु तुम वाक्य मध्य परिचालित कर धन्यवाद प्रशंसा महिमा तुमको दे अति शीघ्र आसुवा प्रेममय मधुमय प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना मागुछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो आम को प्रभु दया कर आसतु आमे माने आजिर ध्यान निमंते आमे वाक्य पठन करिबा आपण माने ताहा पाई परिबे प्रकाशित वाक्य तार चारि पर्व प्रकाशित वाक्य चारि पर्व आमे माने पाठ करिबा 7 पद गुटे आमे पाठ करिबा प्रकाशित वाक्य चारि पर्व तार 7 पद आम मान को मधुर भाई माने पाइले परिवार साहाय्य करिवे प्रथम प्राणी सिंह सदृश द्वितीय प्राणी गरु सदृश तृतीय प्राणीर मुख मनुष्य मुख सदृश पुणी चतुर्थ प्राणी उड्डीयमान उत्कृष्ट पक्षी सदृश प्रभु पढ़ी आशीर्वाद करंतु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे माने जो अंश अध्ययन करिछु ए अंश पे आमे प्रार्थना करिबा ता पूर्वरु मु किछि मंडली को कहिबा पय चाहे मु आज पशु पशु टिके मनरे मते ए प्रकार शैतान एटा शैतान रो कार्य भी होता है मंडली रे प्रकार कथा कहिबा कथा न थिला मते क्षमा करिवे मु एही विषय आपण मान को अनुरोध करछि माँ माने भाई माने बापा माने काईना मंडली रे आमे माने अन्य विषय कथा हेबा नाही एठारे जेतेबे आमे पसिलु समय हैला तो आमे प्रार्थना करिबा गीत गाइबा पालक महाशय आसबे मोर आज टिके लेट हैला हेले भी ठीक समय आमे उपस्थित अछु मु कहू कहू कहीदेली भाई माने क्षमा करिवे प्रेज द लॉर्ड माँ माने क्षमा करिवे काईना मोर गोटे विषय आमे माने ए शेष समय वाक्य रे बेसी आमे निजको प्रस्तुत करिया दरकार अछि प्रेज द लॉर्ड आमे याडे चर्च रे बसी की कहा विषय रे कथा हेबार नाही कौन सी डिस्कशन करिबार नाही चर्च जो आसिलु बसिबा प्रार्थना करिबा जदि पारुछु बाइबल पठन करिबा उपासना आरंभ हेबा पर्यंत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आगो को ध्यान दियंतु आपण माने आसी की बाहर बसंतु नाही चर्च घर काइले माने चर्च घर पसंतु बाहर बसी की अनेक विषय कथा हुंतु नाही सेति पई अचानक मु अनेक विषय कहि जेछि ताहा मते क्षमा करिसंती बोली मु आशा करूछि प्रेज द लॉर्ड एहा तो मोर मंडली रो आ मंडली आम मान करटे आउ जे कौन सी विषय हो ना कहीं आसु आसु आम मान हुए तो लेट हो से भाई मान को मत जड़े ठिया हेबे प्रार्थना करेंगे गीत रू आपण मैंने लीड करुवे मु आसला वाक्य द्वारा आग पढ़े नेबी प्रेज द लॉर्ड आगामी दिन में ध्यान दिंतु कहीं एबे आमे आगरे आरंभ करुचु आगरे आमे समाप्त करवा कारण खरा दिन आसला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से मु मोर प्रिय माँ मान को मत अनुरोध करुच्ची आपण मैंने जिते उपासना बसबे ये चर्च घरे प्रवेश करने क्षणी अन्य कथा कथा हूँ ना बसिकी प्रार्थना करंतु कि बाइबल पठन करंतु
जे प्रकार भाव में आम अनेक विषय आम कथा होचु अनेक चिंता करुचु ताहा प्रभु आगे भल नुहे प्रेज द लॉर्ड आसतु आम मैंने आज वाक्य ध्यान निमंते आम प्रार्थना करवा आम मान मधुर उदय भाई अच्छा से वाक्य समय प्रार्थना करेंगे प्रभु प्रभु में जीवन तो बात प्रभु जन प्रभु को मांग बुझे ना कौन सी अनुचित प्रभु निगुड़ विषय निराश प्रभु को मानदाने निराश वाक्य समर्पण हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंता माने समस्त बसिबा प्रभुंकर महानामर धन्यवाद गौरव हो प्रिय प्रभु जीशु राजा आम मान को दया करियछंती आशीर्वाद करियछंती गोटे सप्ताह आम मान को जगत रे रखिले आमे जागतिक कार्य व्यस्त बहुलता जीवन यापन कलु हेले मध्य प्रभु आम मान को दया करी एई समय रे आज दिन रे एई सुंदर सहभागिता हमको देइछंती हालेलुया हालेलुया आमे माने जानिछु मोर प्रिय माने एई शेष समय रे अनेक विषय आमे व्यस्त रहुछु किंतु आम मान को वाक्य नितांत दरकार अछि प्रेज द लॉर्ड बाइबल लिखा जाय मनुष्य केवल रुटी रे बंचिबो नाही प्रत्येक प्रभुंकर मुखनिस्थ वाक्य द्वारा बंचिबो हालेलुया जो आमे रुटी पाइबा पई अनेक आहार पाइबा पई आमे माने कार्य करूछु प्रत्येक विषय करूछु हेले मध्य ताहा करू करू मध्य आमे कोन करिबा वाक्य को साउंटिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ देखुछु आमे माने जेउ अध्ययन करूछु ए प्रकाशित वाक्य यह गोटे इम्पोर्टाट पुस्तक अटे कारण मु गोटे विषय कहवा चाहे आपण माने ध्यान दियंतु एई वाक्य सुनिबा लोक पढ़िबा लोक आउ ताहा ग्रहण करिबा लोक धन्य प्रेज द लॉर्ड एटा व्यक्तिगत भाव रे मंडली कोटा कह जाय एही वाक्य सुनिबा लोक अर्थात जी सुनुची आउ जी ग्रहण करुची जी पालन करुची से लक्ष्य धन्य हालेलुया कंप्लीट आपण माने एई 66 पुस्तक रु गोटे पुस्तक छाड़ी सबु पालन करिवे किंतु एटा जदी आपण छाड़ी देबे एई पुस्तक को आपण को किछि लाभ नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काइना संपूर्ण एई शेष समय हमको भविष्यत वाक्य नितांत दरकार अछि प्रेज द लॉर्ड हम मान को पई जहा जहा आजी कंप्लीट माने फुलफिल होची गोटे गोटे घटना घटुची ताहार संदेश ताहार आगर कथा प्रभु हमको जणाउछंती प्रेज द लॉर्ड अनेक लोक माने आज सोशल मीडिया रे बा आउ कोनसी टीवी रे हमें माने न्यूज़ पाउछु कहि कि लोक माने भाबुछंती हमें एटा देखिलु आज बोली किंतु ता पूर्वरु प्रभु तांकर कन्या पई एई बाइबल द्वारा से न्यूज़ रखिछंती हालेलुया जदि आपण चाहुछंती इस्राएल देश की प्रकार भाव रे प्रभु ताकू सुरक्षित भाव रखिबे आउ अमेरिका को की प्रकार भाव अटैक करा जीवो आउ रूस की प्रकार भाव रे युद्धर प्रवेश करा जीवो एई घटना बोली एई न्यूज़ एबे नुह ता पूर्वरु प्रभु तांको दासंक द्वारा लिखित करछन्ते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मु कहूची एही वाक्यर प्रत्येक भाववाणी को जो लोक शुणे ग्रहण करे पालन करे से लोक धन्य हालेलुया आमे समस्त सुनिबा कास्छु हालेलुया आमे ग्रहण करिया कास्छु हालेलुया आमे ताहा पालन करिबा कास्छु हालेलुया एटा लेखा गला एई जो अंश आमे देखुछु जते बेले प्रकाशित वाक्य 4 पर्व एहा गुटे गुरुत्वपूर्ण पर्व एई 4 पर्वर आमे देखुछु जोहन होउछंती मंडलीर निदर्शन हालेलुया कि अटंती से मंडलीर निदर्शन आ मंडली से कौन करछंती ऊपर को उठा जाउ अछि जहन को प्रकाश से 4 रे एक पद टिके पढंतु भाई हां
ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହାଲେଲୁୟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସେଇ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ବର ବେଶରେ ଆସି ସେ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଦ୍ଧକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଏହା କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ସେଇ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଯେ ପ୍ରକାର ଜହନକୁ ନିଆଗଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଲା ପରେ ଏହି ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରାଣୀର ଘଟଣାକୁ এই চারি প্রাণী এই জগতକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଚିହ୍ନ ସଦୃଶ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଯେମିତି ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ନା ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ନାଇଁ କି ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଛି অর্থাৎ রাহব বেশ্যা সেটারে থিলে আউ তাকু ঝিও ঝিও কହୁଛନ୍ତି তুমি যদি উদ্ধার পাইবা চাহুছ গোটে চিহ্ন ধারণা কর আউ তাহা কোন কর তোমার গৃহর সেই ঝরকারে তাহা ডরি রখ হালেলুয়া হালেলুয়া দেখুন মোর প্রিয় মানে এই প্রকাশ বাক্য আপনার এমতি থোড়ি না পড়ি দেবে এমতি থোড়ি পড়ি পড়ি যাবে কিছু বুঝি পারিবে নাই এহাকু বুঝিবা পাই হেলে জনক পাখকু যাবাকু পড়িব হালেলুয়া হালেলুয়া কি প্রকার ভাবরে এহার নিগুড় ভেদ রহস্য সবু বাক্য জনক দ্বারা প্রকাশ হয়েছে হালেলুয়া এবে দেখুছ আমি এই প্রকাশ বাক্য 7 পর্বর আমি 4টা প্রাণীর বিষয় দেখুছু প্রেজ লর্ড হালেলুয়া এই 4টা প্রাণী খালি প্রাণী নুহନ୍ତି তাহার আত্মিক অর্থ ଅଛି এ প্রকার কোন ও স্বর্গরে কোন এ প্রকার প্রাণী অছন্তি কি থাই পারନ୍ତି কিন্তু তাহার আত্মিক ভেদ রহস্য প্রকাশ বাক্য 10 পর্বর 7 পদ সেই ভবিষ্য দূত পাখরে প্রকাশ করা গলা হালেলুয়া প্রেজ লর্ড আপন পড়ন্তু সেটা কোন বিষয় লেখা যায় দেখন্তু সেই প্রকাশ বাক্য 10 পর্বর 7 পদ সে কোন সেটি লেখা দেউছি পড়ন্তু মাত্র ঈশ্বরଙ୍କ দ্বারা দেখন্তু মাত্র পরমেশ্বরଙ୍କ দ্বারা আপনা দাস ভাববাদী ମାନଙ୍କ অর্থাৎ জহনଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ প্রকাশিত শুভ ସମ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ সপ্তম দূত বাক্য ঘোষণা କରିବା ସମୟରେ অর্থাৎ যেତେବେଳେ ସେ ତୁଇ ଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବେ yes ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଡ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂତ ବୋଲେ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଛୁ ଦୂତ ବୋଲେ ପର ଥିବା ଦୂତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦୂତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆଉ ହେଲା ଏଇ ଜଗତର ଦୂତ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ନିନିବି ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ସେଠାକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ ଥିଲେ ସେ ଜୁନୁସ ଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ସେ ନିନିବି ପାଇଁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକ ଦୂତ ସଦୃଶ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିନିବିକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିନିବିକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ହେ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କର ଅନୁତାପ କର କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ହାଲେଲୁୟା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଏଇ ଜଗତର ଦୂତ ବା ଜୁନୁସକୁ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସେଠୁ ଗଣିତ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ଏଞ୍ଜେଲ ଏବଂ ମେସେଞ୍ଜର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି অনেক লোক মানে ভাবুଛନ୍ତି সপ্তম দূত অর্থাৎ এই প্রকাশ বাক্য 10 পর্বর 7 পদ ইয়ে এঞ্জেল নুহନ୍ତି ইয়ে হেউଛନ୍ତି মেসেঞ্জর হালেলুয়া প্রেজ লর্ড মেসেঞ্জর কোন অটନ୍ତି সে গুটে বার্তা নেই যাଆନ୍ତି ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥାৎ এই যে বিষয় ଆମେ ପଢିଲୁ ଆଜି ୟା ପାଖରେ এই মেসেজ ଥିଲା প্রভু ইয়াকু এই প্রকাশ বাক্য 4 পর্বর 7 পদর সেই পশু মানଙ୍କର আত্মিক অর্থକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସବୁ ନିଗୁଡ ସଂକଳ୍ପ এই গোটে গোটে চিহ্ন যে ধারণ করি আমি দেখুଅଛୁ এইটার কি কেতেটা পশু আছে 4টা পশু হালেলুয়া প্রথম পশু কোন আমার এইটা ଅଛି বদে হ্যাঁ নাই কি ওকে আমার সেই ফটো যাকাসি এইটা মরা যায়নি আমি দেখুଛୁ এইখানে প্রথম जो प्राणी को देखिले এই প্রাণী
ଆଉ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା କୌଣସି ଭାବରେ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଶୁର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପଦ ଯାକ ପଢୁଛୁ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, 24 ପ୍ରାଚୀନ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନେକ ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଟେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢିବା 2 ପଦ, ସେଇ 4ର 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ। ସେହି କ୍ଷଣି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିବେ, ପାଳନ କରିବେ, ସେହି ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଆଜି ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆଗ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର ଠାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପାଳନ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଏହି କ୍ଷଣି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲି। ଓ ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜଣେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ। ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୂପ ହୀରା ଓ ମାଣିକ ସଦୃଶ। ଆଉ ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ମେଘଧନୁ, ତାହା ମରକତ ମଣି ତୁଲ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି? ଜଣେ ସିଂହାସନରେ ବସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶୁଣ, ହେ ରାଇପଲି ମଣ୍ଡଳୀର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଶୁଣ, ତୁମର ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନହେଲେ ତ ସିଂହାସନ 3ଟା ଧରି ତ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା 3 ଜଣ ବସିଥାନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଅଛି, ସେଠାରେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ତାହାର ରୂପ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ, ତାହାର ରୂପ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପଦ ପଢ ବାବା। ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୂପ, ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୂପ ହୀରା ଓ ମାଣିକ ସଦୃଶ। ହୀରା ଓ ମାଣିକ ସଦୃଶ। ହୀରାର ରୂପ, ମାଣିକର ରୂପ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ତାର ମୁଖରେ ସେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ତ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। 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 ଗୁଡେ ଲୋକ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଇ ବି ପଶୁ ମାନେ ଇ বেস্তা जो মেহপি মান আসু ই বি আরে খালি পশু তুই মত আত্মিক অর্থ মানু এ অর্থ ত্রিপুণ ভাষা কা जो ভবিষ্যৎবক্তা মান সালবাদি। হালেলুয়া। প্রকাশ তো বাক্য স্থান जो 200 পাহাড়ি 7 বদনেস্তি দূত ভাই মানে जो এন जो ই শেষ সময় তা जो সন্দেশ বার্তা বদূত। হালেলুয়া। আমি বিশ্বাসের মাঠ কি মাঝাই কি এহাকু জানিবা নিমন্তে প্রভু আমমানকু জনে দূতଙ୍କୁ প্রেরণ কলে সেই সিংহ কোন অটে, সেই গরু কোন অটে, সেই বড় অর্থ ଆଉ ଗୋଟେ কোন পরন্তু 7 পদ। প্রথম প্রাণী সিংহ সদৃশ, দ্বিতীয় প্রাণী গরু সদৃশ, তৃতীয় প্রাণীর মুখ মনুষ্য মুখ সদৃশ, হালেলুয়া। এই সবু পশু কেহি নুহନ୍ତି, ଏହା ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସିଂହ ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମ ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଗରୁ ସଦୃଶ ଆସି ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ପାପକୁ ବଳିକୃତ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଦେଖୁଅଛ ଆମେ ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସେଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରର ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଇ 4 ସୁସମାଚାରିଟା ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟା ପଶୁ 4 ସୁସମାଚାରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଜହନ। ଏଇ 4 ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା।
এই কার্যবলী দ্বারা আমি মানে জানি পারুছু এই চারি পশু বা চারি সুষমাচার আম মার্ক নিমন্তে হি প্রদত্ত হয়েছি প্রেজ দ লর্ড অলগা লোক মার্ক পাই নুহ আম লোক মানক পাই আম প্রভু তাଙ୍କର নিজ লোক মানক পাই এটা প্রদত্ত করছন্তি প্রেজ দ লর্ড হালেলুয়া তারপরে আমি পড়িবা চারি পদ পড় ভাই পুଣି ସିଂହାସନର ଚତୁର୍ଦିଗରେ 24ଟି ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ଓ ସିଂହାସନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଉପବିଷ୍ଟ। দেখো সেই সিংহাসন প্রাচীন সিংহাসন সম্মুখরে আউ চতুর্দিগরে 24টি ও 24 প্রাচীন সেটা বসছন্তি এই 24 প্রাচীন কি অটন্তি জাকুবর 12 গোষ্ঠী এবং প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର 12 প্রেরিত অটন্তি হালেলুয়া ধ্যান দিয়ন্তু প্রেজ দ লর্ড এই 24 প্রাচীন যোনমানে 24 জন বসুছন্তি কারণ লেখা যাইছি কাইনা সেটা কেতেটা দুয়ার ଅଛି 24টা দুয়ার এ 12টা দুয়ার ଅଛି হালেলুয়া স্বর্গরে কেতেটা দুয়ার 12টি দুয়ার ଅଛି এই 12টি দুয়ার ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ এই বংশ এবং প্রভুଙ୍କର 12 গোষ্ঠী এবং 12 প্রেরিত মানে সিংহাসন সংকৃষ্ট সেই সদাপ্রভু পরমেশ্বর প্রভু যীশুଙ୍କ ছামুরে ସେମାନେ বসি অଛନ୍ତି হালেলুয়া হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড হালেলুয়া ଏହା ମୋର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଏହା ସେଇ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଭବିଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ତାପରେ ପଢ ଭାଇ ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଅର୍ଥାତ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଗଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଓ ସେମାନେ ଜୟ ଲାଭ କରି ମୁକୁଟ ଭୂଷିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କଣ ହେଇଛନ୍ତି মুকুট ভূষিত হয়েছন্তি হালেলুয়া উদয় ভাই হালেলুয়া মুকুট ভূষিত হয়েছন্তি এই মুকুট কোন পাই ওঠে আমাମାନଙ୍କୁ জীবনର মুকুট প্রভু দেবা পাই চাହୁଛନ୍ତି হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড ସେମାନେ মুকুট প্রাপ্ত অটନ୍ତି ସେମାନେ স্বর্গ রাজ্যର অলরেডি অଛନ୍ତି প্রেজ দ লর্ড অଛନ୍ତି কি নাই নিশ্চয় অଛନ୍ତି হালেলুয়া তাহা বাইবেল প্রমাণ করে ଆଉ কোন তারপর তলକୁ পড়ନ୍ତୁ ভাই ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ମେଘ ଗର୍ଜନ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ এই 24ର ପ୍ରାଚୀନ ଅନେକ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଯହନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ এই ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ 7 ପଦ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ ସିଂହ ସଦୃଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଗୋରୁ ସଦୃଶ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସଦୃଶ ଓ ହାଲେଲୁୟା 6 ପଦ ଟିକେ ପଢବା 6 ପଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନା ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକି ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 4 ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ତ ସେଟା ଚିତ୍ର କରି ପାରିବା ନାହିଁ এই সিংহাসন সম্মুখ মধ্যস্থଳରେ 4 পাଣି ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା এই 4 ପାଣି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେଇ 4 ପ୍ରାଣୀ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ର ଓ ପଶ୍ଚାତ ଚକ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ ସିଂହ ସଦୃଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଗୋରୁ ସଦୃଶ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସଦୃଶ ହାଲେଲୁୟା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଉଡ୍ୟମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆମେ 4 ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମିକ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5 ପର୍ବ 5 ପଦ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ଦେଖ ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସେ ପୁସ୍ତକର ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତା ପିଟେଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା অর্থাৎ সেই সিংহ যৌজহন সিংহ দেখিলে এই সিংহ জাগতিক সিংহ নুহ সে তো স্বয়ং প্রভু যীশু অটନ୍ତି হালেলুয়া লেখা আছে না পুনর্বার পড়ো ভাই সেটা ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ ଦେଖ ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ହାଲେଲୁୟା
जिहुदा वंशजात सिंह तापरे ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ दाऊदଙ୍କ मूल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एई स्थान कहीं नहीं पारिबे नहीं प्रभु यीशु छोड़ा कौनसी लोक नहीं पारिबो नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जिहोशुआ पुस्तक पढ़ंतु जल्दी जिहोशुआ हसियो 11 पर्व तार 10 पद भाई माने झील माने पढ़ंतु मुझे सिंह किए अटंती ताहा वर्णना करने चाहूँगी सही सिंह कहीं नुहंती स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही अटंती हालेलुया हाँ पढ़ंतु हसियो भाई हाँ 11:10 पढ़ भाई ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦଗମନ କରିବେ हाँ ସେ ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରିବେ ओ हालेलुया किए करिवे सिंह तुल्य गर्जन से कहीं नुहंती सही सदा प्रभु अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही से सिंह अटंती हालेलुया बुझुछंती ना हालेलुया हालेलुया এই সিংহକୁ ସେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ହାଲେଲୁୟା ହସେ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିଂହ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀର ରୂପ କିଏ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା तापर में पढ़ा आमोस पुस्तक 3 पर्व 8 पद पढ़ आमोस पुस्तक 3 पर्व 8 पद सिंह गर्जन करियछि हाँ किए भय न करिवो भय न करिवो प्रभु सदा प्रभु कथा कहियछन हाँ किए भविष्यत वाक्य प्रचार न करिवो हालेलुया सिंह कौन करछि भाई गर्जन करूअछि किए भय न करिवो हालेलुया हालेलुया जे एई वाक्य को सुनिबो पालन करिवो ग्रहण करिवो से लोक धन्य हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से कहउछंती सिंह गर्जन करियछि अर्थात जेतेबेले मुद्रा फिटा गला अनेक गर्जन हैला हालेलुया कहीं ना या पूर्वर मुद्रा फिटा जाए ना मोर प्रिय माने यही आत्मा माने से ठार उपस्थित रहिबे एवं गुप्त से मुद्रांकित पुस्तक खोला जीव हालेलुया मु सेटा मते आपन मानको देखेबी तापर देखुछ आमे माने एटा कोन छी प्रथम पशुर आ तार रूप कोन थिला सिंह सदृश थिला अर्थात से सिंह केही नहंती सेही जिहुदा वंशर सिंह दाऊदर मूल स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तापर हमें देखिबा द्वितीय पशुर दृश्य हाँ कौन हटे से 7 पढ़ 2 हाँ 7 पद पढ़ हाँ प्रथम प्राणी सिंह सदृश ओके द्वितीय प्राणी गरु सदृश द्वितीय प्राणी की प्रकार हटे गरु सदृश हालेलुया हालेलुया गरुर कार्य कौन हटे से निजको नम्र करिवो से अनेक विषय बही नहीं से चली जाए अर्थात निजर आम मार्ग पाई से निजर पाप को बहन करी से क्रूस काठ पर्यंत आमको प्रभु निजको तोली नहीं गले हालेलुया हालेलुया फिलिप पुस्तक 2 पर्व 5 पद 8 पद पढ़ा फिलिप पुस्तक 2 पर्व 5 8 एटा होची बलिदान एवं सेवार भार बहन करी प्रभुंकर आत्मा आम निमंते प्रकाश करा गला हालेलुया अर्थात से गरुर रूप सदृश है आम मार्ग पाई सुर से करुणा प्रहार पाइले आम मार्ग पाई अनेक जातना पाइले किंतु से केबे फेरी से मान को आघात खोले नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पढ़तु फिलिप 2:5-8 पद पढ़तु भाई ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्टकर मन कौन थिला खाली से सिंह परी गर्जन कले नहीं मोर प्रिय माने आम मार्ग पाई निजको से नम्र करे निजको से गरु ऊपर जे प्रकार भर बुहा जाए ताकू मरा जाए ताकू करुणा प्रहार करा जाए किंतु से केबे काहाकू आघात करे नहीं हालेलुया से नम्रतार से सेवा द्वारा प्रभु आम मार्ग पाई से बलिकृत हेले पढ़तु भाई हाँ तापरे हाँ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ से परमेश्वर रूपी हेले हैं
ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ହଁ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ସେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଣେ ପାପୀ ପରି ଆମ ପାଇଁ ସେ ବେତଗ୍ରାହ ପାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। କଣ କଲେ ଭାଇ? ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ବି ସେଇ ଗୋରୁ କଣ କରେ? ଆଜି ଅନେକ ଆଗରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଅନେକ ଭାର ପଥୁଆ ଯାଉଥିଲା। ସେ କେବେ ବି ନିଜ ଆଉ ଗୁରୁକୁ କହୁନଥିଲା ମତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତା ଉପରେ ଅନେକ ଭାର ତୁହାଉଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋରୁର ସେଇ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଶରୀର ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଆମ ପାଇଁ ନୂନ ହେଇଗଲା। ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଜରୁର ରୂପ ଆଉ ନେଇ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଭାଇ? ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆମ ପାଇଁ ସେ କୁରଡ଼ା ପ୍ରହାର ପାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ବଳୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କୃଷ କାଠକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ 2 ମିନିଟରେ ସବୁ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଗୋରୁର ଆତ୍ମା ଓ ଗୋରୁର ରୂପର ସେଇ ଆତ୍ମା କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ 12 ପଦରୁ 14 ପଦ। ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 12 14। ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ଆପଣା ରକ୍ତ ଘେନି ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସେଇ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଜଗତରେ ଦେଖୁଛ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବୋଲି ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ରୂପ କେବେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତୁଡ଼ି ଥିବ, ଖଣ୍ଡା ଥିବ, ବର୍ଚ୍ଛା ଥିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କୁହାଯିବ କି? ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ କୁହାଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହଁ, ଏହା ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା ହିଁ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପରମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। କାରଣ ଯଦି ଛାଗ ଓ ବୃଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁଣି ଅଶୁଚିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଚିତ ଗାଭୀ ଭସ୍ମ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିରନ୍ତନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଖୁନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନିଖୁନ୍ତ ବଳି ରୂପେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ବଳୀକୃତ ମେଷ ଶାବକ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରୁ ପରି ହେଇକି ଗଲେ, ନିଜକୁ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନି ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଙ୍ଗସ କାଟି ଦିଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ହାତ କାଟି ରକ୍ତ ଦିଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମର ହୃଦୟ ରୂପ ଗ୍ରହ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇ ଗୋରୁ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଗୋରୁ ସଦୃଶ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀର ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଇଟା ଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସିଂହ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଗୋରୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ।
ସେଇଟା ହିଁ 4:7 ସେଇଟା ଆଜି ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖ ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସଦୃଶ। ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସଦୃଶ। ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଜ୍ଞାନୀବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ମନ୍ଦ, ଏହା କଲେ ଏଇଟା ଠିକ ହବ, ଏହା କଲେ ଏଇଟା ଠିକ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ এই ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିବେକ ଦେଇଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟର ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଲୁକ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସଦୃଶ। ହାଲେଲୁୟା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ସିଂହର ମୁଖ ସଦୃଶ। ହାଲେଲୁୟା। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଗରୁର ମୁଖ ସଦୃଶ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଲୁକ କ'ଣ କଲେ? ଲୁକ ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ଥିଲେ କି ଶିଷ୍ୟ? ନାଇଁ, ସେ ଯାଇ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଜହନକୁ ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆନ୍ଦ୍ରିକୁ ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିକି ଲେଖୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ସାଉଁଟିକି ରଖୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସଦୃଶର ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାର ଭାବ ଅର୍ଥ ଏହା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶନ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ପଶୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ଆଜି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଦେଲେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହା ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା 1963 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଏହାର ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ନହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତା। ଏଇ ପଦଟା ଖାଲି ହଁ ଏମିତି ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶନ ମିଳିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ରାଇପଲି ମଣ୍ଡଳରେ ଗପ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ରାଇପଲି ମଣ୍ଡଳର ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଯଦି କହିବେ ହଁ ସେ ପକା ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ଶେଷ ସମୟର ବାକ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କ'ଣ ବୋଲି ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 2 ପଦ। ହଁ, ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ୟେସ୍। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ହଁ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ହଁ, ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ, ୟେସ୍। ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଦଟା ସବୁଦିନ ପଢୁଛୁ ନା, କିନ୍ତୁ ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ ତାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନର୍ବାର ପଦ ପଢେ ବାବା। ହଁ, ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ କ'ଣ? ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଲଗାଇବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି କହିବା ତୁମେମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁରୂପୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই জ্ঞান কাঠর আসিথায় স্বয়ং সেই সদাপ্রভু প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ହେଉଥିବା ପାପର ସହଭାଗୀ ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲ କଲା, ମୁଁ କଲି, ତାହେଲେ କାହାର ଅନୁରୂପୀ ହେଲି? ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର? ମୁଁ ସେଇ ହିରୋଙ୍କର ଅନୁରୂପୀ ହେଲି। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆଜି ତାର ନିଜର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଷୟ କହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହାଠାରୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କ'ଣ ମା ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ହଁ, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏକ ହେଲା ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ତାପରେ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ? ହାଲେଲୁୟା। ସୁସ୍କିଞ୍ଜର। ହାଲେଲୁୟା। এই পদକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ଉତ୍ତମ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ତାହାକୁ ଆଉ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କିଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଗତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ସୁନା ରୂପା ପିନ୍ଧୁନି, ଏମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଆମେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ସେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସେଇ ଦେଶର ଅନୁରୂପୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ତାପରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ତାପରେ ହଁ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ? ସିଦ୍ଧ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସିଦ୍ଧ ପରେ ଆଉ ଥରେ ମିଳାଯିବ କି? ସିଦ୍ଧ ବୋଲେ ସମାପ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ସିଦ୍ଧ, ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ କୋଉଠୁ ଆସିଥାଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି କ'ଣ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି? ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ସଦୃଶ ସେଇ ପଶୁର ଆତ୍ମା ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 2 ପର୍ବ 14ରୁ 16 ପଦ। ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 2 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 16 ପଦ। କିନ୍ତୁ ହଁ। ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହଁ, ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। କିଏ? ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବସିଅଛୁ ଆମେ ସାଂସାରିକ ନହୁଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ସାଂସାର ବିଷୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଏଠି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ବାକ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର ପଦ ପଢ଼େ, ଏଟା ବଢ଼ିଆ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ୟାନି କି ସେ ସାଂସାରିକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଏତେ ଥର ହାଲେଲୁୟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଭାଇ ପଢ଼। ହଁ, ତଳ। ହଁ, କାରଣ ସେହି ସବୁ ତାହା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ବାବା, ହଁ, ପୁଣି ସେ ସେହି ସବୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍, ତାପରେ ହଁ, ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବସୁଛୁ ନା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସେଇ ପଶୁ ନୁହଁ, ସେଇ ପଶୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଏଫିସି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 17-18 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଏଫିସି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 17 ଏବଂ 18 ପଦ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବମୟ ପିତା ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କ'ଣ? ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ କ'ଣ? ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ପରାକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ଵ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିପାର। ହାଲେଲୁୟା। এইটা কেমতি জানিবা? পবিত্র আত্মা আমাকে সেই জ্ঞান দেলে, অর্থাৎ এই বাক্য রূপী জ্ঞান পাইলে এই বিষয় জানি পারিবা। প্রেজ দ লর্ড। আপন মানে নোট করন্তু, ঘর যাই পড়ন্তু। এর আত্মিক অর্থ জ্ঞানকু প্রমাণ করে। হালেলুয়া। অর্থাৎ মনুষ্যর মুখ্য সদৃশ সেই আত্মা প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের প্রকাশ কলে। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবে আমি চতুর্থ প্রাণীକୁ ଯିବା। চতুর্থ প্রাণী কোন অটে? পুনি চতুর্থ প্রাণী উড়ীয়মান উৎকৃষ্ট পক্ষী সদৃশ। হালেলুয়া। পুনি চতুর্থ প্রাণী উড়ীয়মান উৎকৃষ্ট পক্ষী সদৃশ। প্রেজ দ লর্ড। ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ କରିପାରନ୍ତି, ନମ୍ର ସହିତ ନିଜକୁ ମୋ ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟର ବାକ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ସେ କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ତାହା ହିଁ ଅଟେ, ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରର ଘଟଣା ବଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ସବୁ ଚିହ୍ନର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ତା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବା ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶନର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି। କିଏ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା, ଏହା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ଏହା କ'ଣ? ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ବା ଏହି ଶେଷ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ଏହି ପକ୍ଷୀର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବ୍ରାନାମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଚାର ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆଗରୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖି କହୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 40 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦ। ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 40 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଶାୟା 40 ପର୍ବ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ନଥିଲା। ଥିଲା କି? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଶାୟା ହୁଏତ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଖୁଲାସା କରେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ପଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେପାରେଟ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇ ପଢ଼। ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ? ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ବଳ କୋଉ ବଳ? ଯାକ ଶାରୀରିକ ବଳ ନୁହଁ, ଏହା ତ ଆତ୍ମିକ ବଳ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉ ବଳ? ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ଦୂରକୁ ଦେଖେ, ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖେ, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବଳ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତଳ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ ଭାଇ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ପକ୍ଷର ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଧରିବେ। ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ କରିବେ? ଅଳସୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଉ ନିଜକୁ ଲାଳାୟିତ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବଳ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛୁ କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଏଇ ବଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବଳ ପାଇବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି ନା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 13 ପଦ। ପଢ଼ ପଢ଼ ପଢ଼। ଯୋହନ 16 ପର୍ବ 13 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୁଣିବେ, ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେଇ ସବୁ କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେ କହିବେ। କିଏ? ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ନିଜେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଠାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ରହି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଖୁଲାସା କଲେ। ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ଭାଇ ବ୍ରାନାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶେଷ ସମୟର ମେସେଜ ଆତ୍ମିକ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ସେ ଖୁଲାସା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ କଲେ?
ତାହା ଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ତାହା ପ୍ରକାଶନର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଉତ୍ତେଜନା କରେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କରେ? ଉତ୍ତେଜନା କରେ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାପ୍ଚରରେ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାପ୍ଚର ଯିବା। ଉତ୍ତେଜନା ହେଲା କି? ହେଲା ନା? ଉତ୍ତେଜନା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଉତ୍ତେଜନା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ନାଇଁ କି? ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା। ଆଜ ଗୁଲେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଇ ସାନାସୁ। ହାଲେଲୁୟା ସେ ସିନା ନଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରୁବେନ ଭାଇ କହିବ ହାଲେଲୁୟା କହିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପାଟି ଉଠିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୟାପୂର୍ବକ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଗାଇଡ୍ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆଗାମୀ ବିଷୟର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ଆଗାମୀ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଦୂରକୁ ଉଡ଼େ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରେ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ସତ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ, ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଇ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଚାରିଟା ପ୍ରାଣୀ କିଛି ନୁହଁ, ତାହା ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏମାନେ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। 6 ପର୍ବ 1 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ବାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମେଷ ଶାବକ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। 5 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାହା ହାତକୁ ନିଆଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। 4 ପର୍ବରେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏଇ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 5 ପର୍ବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 4 ପର୍ବରେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଦ୍ରା ଫିଟା ଯିବ। ମୁଦ୍ରା ଫିଟାଇଲା ପରେ ସେଇଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଘଟିବ। ସେଇ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଘାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ଅଟକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକଦମ ସଲିଡ ବିଷୟଟା। 5 ପର୍ବରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଇ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପଶୁ ଅର୍ଥ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଇ, ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 5 ପର୍ବ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ 1 ପଦ। 5 ପର୍ବ 1 ପଦ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲି, ତା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ 4 ପର୍ବର ଘଟଣା ଏଇ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା ଭାଇ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉଟା ଥିଲା? ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ତାହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ। ୟେସ୍। ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହୁଥିଲେ କିଏ ଏହି ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁସ୍ତକ ଫିଟେଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କି ପାତାଳରେ କେହି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟେଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଶେଷ ସମୟର ମେସେଜ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଅଛି। ଆଜି ସେଇ ମେସେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛୁ, ଏଭଏଡ୍ କରୁଛୁ। କାହିଁକି? ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଇ ଦୂତ କେହି ଅଟନ୍ତି।
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ନହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ଦୂତ ଥିଲେ, ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ସେଇ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ସେ ନେଇଗଲେ ପୁସ୍ତକ। ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟେବାକୁ ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହନ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏଇ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, 4 ପର୍ବର ଜହନ କୋଉଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ଦର୍ଶନ ଯାକ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। এই দর্শন পাইলা পরে আমি মানে ভাবুথিবা জহন তো 4 পর্বরে গলে তাহলে এক পর্বরে এটা 7টা মণ্ডলীকে লেখিয়া পাই কহিলে না, বাইবল এ প্রকার এটা লেখা যাচ্ছে সত, কিন্তু তাহার প্রথম স্থান কোটা তাহা আমাকে জানিବାକୁ পড়িব। হালেলুয়া হালেলুয়া। দেখুছো তারপরে পড়ো ভাই। ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ হ্যাঁ ଜଣେ ମୋତେ কহিলে ରୋଦନ କର ନାହିଁ, রোদন করো নাই, দেখো ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ হ্যাঁ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ হুম ସେ ପୁସ୍ତକର ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତା ପିଟେଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ও তারপরে ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଂହାସନ, 4 ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ মধ্যস্থলরে ଏକ ମେଷ ଶାବକ ଠିଆ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ও ହାଲେଲୁୟା। এই 4 ପ୍ରାଣୀ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବା ସମୟରେ ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। এই 4 ପ୍ରାଣୀ ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବେ। ତାପରେ 6 ପର୍ବ। 6 ପର୍ବ। ତ ମୁଁ ମେଷ ଶାବକ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ 6 ପର୍ବ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 1 ପଦ। ତ ମୁଁ ମେଷ ଶାବକ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ସ୍ୱରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସିଂହ, ଗରୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଅଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଆଗକୁ ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାରିକି ଆସିବ, କିଛି ନା କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆସିବ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରିବ? ବିନଷ୍ଟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସିଂହ ସଦୃଶ ଗର୍ଜନ କରି ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ତାପରେ ଏହା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି। ଗୋଟେ ମେଷ। ତାପରେ ଆସ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ, ପୁଣି ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଧନୁ, ତାହାକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ଦତ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ବିଜୟ ହୋଇ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁଛୁ, ଏହା କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସିଂହ, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ, ପଶୁ ତ ନୁହଁ, ପ୍ରାଣୀ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଗୋଟେ? ସିଂହ। ସେ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଜହନକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଜହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଟା ଯାଉଛି ପୁସ୍ତକ, ମେଷ ଶାବକ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଦେଖ, ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପ ଗୋଟେ ଆସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅସ୍ପ ଅର୍ଥ ଅଧିକାରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই শুক্ল বর্ণ বা পবিত্রতাকে দর্শায়, কিন্তু এ পবিত্রতা নুহ, ଏହା କୌଣସି ଧାର୍ମିକତାର ପବିତ୍ରତା ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛି ନା। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ? ଅନେକ ପ୍ରଫେଟ ମାନେ ବାହାରିଲେ, ଅନେକ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାନେ ବାହାରିଲେ, ଅନେକ ରମାକାନ୍ତ ପାଣି ମାନେ ବାହାରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପାପ ଧୋଇ ପକାଅ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା ଏହା ତ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ପଛରେ ଧାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖସିକି ନେଇଯିବେ, ନାଇଁ କି? এই তৃতীয় প্রাণী আজি ଏହା প্রথম প্রাণী আজি ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই আত্মা, সিংহ সদৃশ আত্মা প্রভু যীশুଙ୍କର বাক্য আজি ଆମକୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ରାପଚର ହେଇନି, ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ ଜଗତରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୈତାନ ମାନେ ସିଂହ ଅର୍ଥାତ
परमेश्वर रूप नहीं आसती हालेलुया नाना प्रकार लक्षण देखते नाना प्रकार अद्भुत कार्य देखाती प्रथम प्राणी यहाँ को अवरोध करने निमंते यही शिक्षा को मंडली बाहर करने निमंते से सिंहर आत्मा नहीं आज मंडल रे सेवा कार्य करूछन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तापर पढ़ो भाई हाँ मेष शाबक जेतेबेले द्वितीय मुद्रा भांगी द्वितीय मुद्रा हाँ सेतेबेले मु द्वितीय प्राणी की यह कहूतबा सुनिली हाँ आस आसो सेतेरे आउ गोटे अश्व बाहर हला हाँ आउ गुटे अश्व बाहर होला हाँ घोड़ा बाहर के आसिला हाँ ताहा लोहित वर्ण हालेलुया लोहित वर्ण पाप संपूर्ण भाव में पाप रे पतित हेबा निमंते से मन रे प्रवेश करंती किंतु पाप रु उद्धार करिया पय तो किछि तो आसीबा अछि हालेलुया द्वितीय प्राणीटा की कहूछि भाई नाही की कोन आस देखो तापर कोन हला हां पढ़ो हां लोके जे परि परस्पर को हत्या करंती हां एति निमंते पृथ्वी रु शांति दूर करिबा निमंते ये कोन करिवो पृथ्वी रे शांति दूर करिबा निमंते भाई भाई भितरे कली कजिया हेबा निमंते एही पशु आसु अछि एही पशु अछि हालेलुया हालेलुया प्रभु हमकु नम्रतार आत्मा दैछंती दीर्घ सहिष्णुता प्रेम आदर शांति मु देथि सेही जाको लेखिकी आपण माने रखिछंती ना फोपाड़ी देले कुआडे सबुदिन पढ़ंतु हालेलुया हालेलुया संपूर्ण गोटे सिद्ध मनुष्यर आकृति से प्रकार हेबार दरकार अछि प्रेज द लॉर्ड एई समय द्वितीय प्राणी आसी एहा को प्रतिरोध करिया पई निजको से नम्र कले एई सकल पाप उद्धार करिया पई निजर आम मान सकल पाप बहन करी से क्रूस काठरे झुलिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तापरे पड़ भाई हां एति निमंते पृथ्वी रु शांति दूर करिबा निमंते तार आरोही को क्षमता दिया होला हां पुनी ताको गोटे बृहत खड़ग तप्त होला देखो एठारे खाली घोड़ा सुने ता पाखे ऊपर किए बसी चंती ना एहा कौन अटे एहा होउछि भंड शिक्षा मंडली को संपूर्ण भाव में अलगा को टाणी नेबार शिक्षा हालेलुया हालेलुया जड़े बसी चंती बोले अधिकार पाई चंती से नाइ कि से एमती करिया पे अधिकार पाई चंती मु परदिन गोटे आ एटा देखुथिली साउल जेतले प्रभुकर दर्शन पाई नथिले से कोन करछंती से पिला तो पाखक जाइकी से लेखिक आनुछंती हालेलुया कौन बोली जेते जन जीशु नाम रे बाप्तिस्म नेउछंती जीशु नाम ग्रहण कर समस्त गाड़ी आनी जेल रे पुराइबी बस अधिकार पाइकी से घोड़ा रे जाउछंती हालेलुया जाऊ जाऊ प्रेरित पुस्तक 9 पर्व रे प्रभु ताकू दर्शन दे कथा कहउछंती प्रेज लॉर्ड हे साउल मते काहे कि तुमे घृणा करूअछो आपण किए मु सही जीवंत प्रभु यीशु ख्रीष्ट दंदी हालेलुया बहुत गोटे बड़ विषयटा तापर देखंतु सेही एई पशु आसिला बेले कौन होची समग्र पृथ्वी रे हाहाकार और भयंकर युद्ध और विपत्ति सब विषय चली एटा ऑलरेडी एई विषय आस्ते आस्ते गोटे 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 कंप्लीट हेबा को जाउ अछि गोटे गोटे विषय आज जाति जाति देश हाहाकार चली भाई भाई भितर कली खजिया बंधु मान मध्य रे गोटे गोटे गाँ रे अनेक विषय आज चली अछि किंतु प्रभु निज लोक मान को एई आत्मा द्वारा पृथक करि रखिछन्ते हालेलुया हालेलुया आमे एटे बसिचु हुए तो आमे का को के मर्डर करिनु करिचु कि केहिनु हालेलुया अनेक लोक माने अनेक लोक मर्डर करिवा लोक छथि मु टिके सेंती लोक देखले डर लागु सत कहबा पले हालेलुया कारण से मान को पाखरे एई घोड़ा रो आत्मा प्रवेश करिछि किंतु प्रभु गरु सदृश होई आम मान को से विषय को जानिबा पई आ पाप रो पृथक करि निजको नम्र करिया पई हमको शिक्षा देले हालेलुया तापर पढंतु भाई हां हाँ तृतीय मुद्रा भांगिले हाँ आस गली आउ देख हाँ ओ एटे दिमाग लगाइबा पड़िबो हालेलुया मनुष्यर मुख कौन ज्ञानर मुख हालेलुया वाक्यर अर्थ जानी पारिबो मेसेज को से स्टडी करि पारिबो आत्मिक अर्थ प्रकाश करि पारिबो हालेलुया बुझुचंती प्रेज द लॉर्ड अर्थ को से प्रकाश करि पारिबो एठारे कोन अछि तराजू अछि ओता तो बिजनेस प्रपोजल नाइ कि मंडली राजी बिजनेस चलीची 50 जन पास्टर में देखो तुम विष पाई गल बास परदिन मत कहते एमती परा हूँ मु छानिया हेली ताहले तो आज डिनोमिनेशन रे बहुत
এই কৃষ্ণ বর্ণ অস্প সদৃশ লোক অଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା কোন ଅଛି সেটা জনে আনন্দ କରିଛନ୍ତି তা পাখে কোন ଅଛି তরাজু ଅଛି তারপরে বাবা কোন হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ମୁଁ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ପରି ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି ଟଙ୍କାକୁ ସେରେ ଗହମ ও ଓ ଟଙ୍କାକୁ 3 ସେର ଜବ ହେବ ও দেখন্তু এই বাক্যକୁ তুচ্ছ করিয়া পাই যাচিবে ভাই এইটা করো আপন কেতিকি দিয়া দিব তোমাকে গাড়ি বাংলা ব্যাংক ব্যালেন্স সবু কোন করো কিন্তু আম সহিত মিশ আসরে কোন ଅଛି আসুন আম সহিত মিশ তোমাকে সবু দিয়া দিব কিন্তু দিনে কোন করিব ভাই যিশু নাম ছাড়িବାକୁ পড়িব হালেলুয়া দেখা যাଉଥିବା খ্রিস্টান রে মু বল মিশন মিশিছি কিন্তু এ প্রকার মেসেজ সেটি মিলিব না হালেলুয়া হালেলুয়া চিন্তা করন্তু আমি মানে কেতে মহান অটু প্রভু আম মানকে এই বিষয়କୁ দেউଛନ୍ତି প্রেজ দ লর্ড স্থানକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କ'ଣ ଭାଇ ସେଇ ପଦ ଟିକେ ପୁନର୍ବାର ପଢ ସେଇ ତରାଜୁ ହଁ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ପରି ଏହା ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି ଟଙ୍କାକୁ ସେରେ ଗହମ ଓ ଟଙ୍କାକୁ 3 ସେର ଜବ ହେବ ଓ ହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୈଳ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ ସେ ବି ଜାଣିଛି କ'ଣ ତୈଳ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ତୈଳ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶନ ହାଲେଲୁୟା ଏହାକୁ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏହା କରିବ ବୋଲେ ତ ମନନ୍ତ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା ହାଲେଲୁୟା ସମଗ୍ର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ ରାଇପଲି ମଣ୍ଡଳ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକାଶନ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କର ସେ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସବୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆଇବଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଦେଲେ କି କ'ଣ କର ତମେ ସବୁ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାହାର ଜୀବନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ ପଢ଼ ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ଏହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ସଦୃଶ ହାଲେଲୁୟା ସେ ତାହା କେହି ନୁହନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ଏହା କ'ଣ ଭାଇ ଏହା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପୃଥକ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ବାବା ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀକି ଏହାକୁ ଶୁଣିଲି ଆସ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ବ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ବ ତାହା ହାରୋଇର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତାହା କ'ଣ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ୟା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସେଇ ଅଶ୍ପମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଶ୍ଚୟ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କ'ଣ ଭାଇ ତାପରେ ପଢ ପୁଣି ପାତାଳ ତାହାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରୁଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମହାମାରୀ ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବା ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା ଓ ହାଲେଲୁୟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ସବୁ ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ ହାଲେଲୁୟା ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣାଟା ଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ ତାହା କ'ଣ କରିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଆଗରୁ ଜାଣି ସାରିଛି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ସବୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଡେରି ରଖିଛୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୋ ପାଖରେ ମେସେଜ ବହି ଅଛି ମୁଁ ମେସେଜକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଆଣିଛି ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ପଶୁମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହାଲେଲୁୟା
ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏହା ଏବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଏହି ପଶୁକୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରାଗଲା ତାହାର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4th ଅଧ୍ୟାୟର ଭାଇ ବ୍ରାନାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିବା ମେସେଜ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ହିଁ ତାହା ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜି ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କଲି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଜିହିଜିକଲ ଦେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଦେଖିଥିଲେ ନା? ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଜିହିଜିକଲ ପୁସ୍ତକ। ଜିହିଜିକଲ 1 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ଭାଇ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖର ଆକୃତି ଏହି ରୂପେ ଯଥା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ଥିଲା। ଓକେ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ 4 ପ୍ରାଣୀର ସିଂହ ମୁଖ ଓ ବାମ ଦିଗରେ 4 ପ୍ରାଣୀର ଗରୁଡ଼ ମୁଖ ଥିଲା। ସେହି 4 ପ୍ରାଣୀର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ମୁଖ ଥିଲା। ଦେଖ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୂପ ଆସୁଅଛି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହି ଜିହିଜିକଲ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛି ଏଠାରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ତାହାର ସେଇ ଘଟଣାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରନ୍ତି। ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହି ପଶୁମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅଛି। ସେଇ ଚକ୍ର ଉପରେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୂପ ଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ପଶୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସ୍ୱୟଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସ୍ୱୟଂ ସେ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଉସା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଅଗ୍ନି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅଗ୍ନି କି? ସେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ନିମନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅଟକାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେପାରେଟ୍ ମେସେଜକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେପାରେଟ୍ ମେସେଜ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ପୃଥକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଜଗତରେ ଆଜି ଚାଲିଅଛି ସେମାନେ ବି ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପଦପର୍ବ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଦପର୍ବ ସେଇ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଅଧିକାର ହେବେ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟର ମେସେଜ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜର ଅଧିକାର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଇ 10ର 7 ପଦ ଏବଂ 8 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 10 ପର୍ବ 7 ଏବଂ 8 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମ ଦୂତ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଗୁଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି ତାହା ପୁନର୍ବାର ମୋ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲା ଯାଅ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯହନ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେ ନେଇକି ନାଇଁ କି ସେଇଟା ପୁସ୍ତକ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ପୁସ୍ତକ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ବାଇବଲ କାଲେ ଆମେ ଧରିଲେ ହବ କି? ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସପ୍ତମ ଦୂତ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଥର ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାଶନ ନଥିଲା, ମାର୍ଟିନ ପାଖରେ ସେଇ ବେସ୍ଲି ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରକାଶନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଭାଇ ବ୍ରାନାମକୁ ଏଇ ଲାଉଦିକିଆନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା।
ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ବାଇବଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ମୁଦ୍ରା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତମାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ତାହାର ବର୍ଷ ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଯେଉଁଠି ସେ ତାର ଖତମ ହେଲା ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକାଶନ କାହା ପାଖକୁ ଗଲା? ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବରେ ଦୂତମାନଙ୍କର ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସନ୍ଦେଶ ଅଛି ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କିଏ? ସପ୍ତମ ଦୂତ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ୟାକୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ସପ୍ତମ ଦୂତ। ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ କିଏ? ପାଉଲ। ହାଲେଲୁୟା। ପୃଥିବୀ ଜାଣିନଥିଲା, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ଆମେରିକାରେ ହାତ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ କହିଲେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କେତେ 53ରୁ 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ସେତିକିରେ ସରିଗଲା କି? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କ'ଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଲା କି? ହେଲା। ଏଠାରୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇକି ଇରାନିଆନ ସେଇଟା କ'ଣ କଲେ? ତାହାକୁ ଆଗକୁ କଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଦୂତ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ଦୂତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆକାଶର ଦୂତ, ନାଇଁ, ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ଦୂତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ମେସେଜ ଶିକ୍ଷାର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଶେଷ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମେସେଜ ବହି ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମେସେଜକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେଇ 4 ପ୍ରାଣୀ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସିଲ୍କୁ ସେମାନେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ 4ଟା ମୁଦ୍ରା ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖିଛୁ। 5 ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ପଶୁ ଆସିବେ। ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେବ ତାହାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଏହି ଅଳ୍ପ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା।